Students, today we are going to learn a new form of a lyric, the ballad form. आज आपण जो फॉर्म बघणार आहोत तो कोणता फॉर्म बघणार आहोत? The ballad form. Before this we have studied sonnet, 14-line poem. Qualities of sonnet. Now we are going to study the form of a lyric named ballad. Ballad is ballad is a lyrical form, and all lyrical forms were set to music. So the ballad had such a structure that it could be sung in the accompaniment of a musical instrument. Usually you might have heard ballad means povada. Povades of Shivaji Maharaj, Vishnu Bala, Bapu Biru. The ballad singer usually uses dup and tuntuna. And what does he tell? He tells a story. And storytelling is a narration. वर्णन आहे. म्हणजे बॅलॅडमध्ये काय केलं जातं? आपण मराठी बॅलॅड्स ऐकतो, त्याच्यामध्ये गोष्ट सांगितली जाते. सो बॅलॅड इज ए टाइप ऑफ पोयम which tells story in the form of a verse. कवितेच्या माध्यमातून गोष्ट सांगते. And that story, that poem can be composed with music or composed, set to music. Now this word is derived from French word, French song named balladi किंवा ballad. बॅलॅडी किंवा बॅलॅड असं एक फ्रेंच गाणं होतं. त्या गाण्याला त्यावरून त्याचं नाव आलेलं आहे. Now this song was originally a dance song. हे नृत्य प्रकारामध्ये मोडणारं फॉर्म होता. The word ballad is taken from Latin word ballare. बॅलारे नावाचं एक, याच्यापासूनच बॅले नावाचा एक डान्स आहे बघा. So this ballare is a dancing song. Ballad means dancing song. Maratha povada, in Marathi, povada of Shivaji Maharaj. The singer performs the story on the stage, and most of the time this is accompanied by some dancing movements. सिंगर हा ही गोष्ट करतो आणि बऱ्याच वेळ ही त्याला नृत्य आपल्याला तिथं पाहायला मिळतं किंवा तो करताना पाहायला मिळतं. सो बॅलॅड is taken from the word ballare, and the meaning of that word is dancing song. This, what kind of themes are discussed? What is function of that storytelling? Usually, सामान्यपणे themes of revenge, बदल्याच्या गोष्टी, themes of adventure, themes of old heroes were sung by few singers, and they were doing work of entertaining as well as keeping society inspired by the
ॲडव्हेंचर्स ऑफ लोकल हिरोज. ते लोकल हिरो होते, त्यांच्या ज्या कृतीमुळं समाजाला इन्स्पायर्ड ठेवलं जात होतं. तसंच बदला, प्रेम, साहस कथा यांच्या गोष्टी सांगितल्या जातात. And this storytelling was first found in Germanic traditions of storytelling or Scandinavian and Germanic traditions ज्या होत्या गोष्ट सांगण्याच्या, याच्यामध्ये याचा अभ्यास आपण केला तर आपल्याला त्याच्यामध्ये नेमके असणाऱ्या थीम्स, त्याची फंक्शन्स काय होती समाजामध्ये, याबद्दलची कल्पना येते. Ballad kind of song might have been part of society from quite early period, but these examples of ballad are found in 13th century manuscripts. हस्तलिखित जी 13व्या शतकातली होती, त्या जुडास नावाचं एक जे मॅन्युस्क्रिप्ट होतं, त्याच्यामध्ये काही बॅलॅड्स आपल्याला पाहायला मिळतात. सो 13th century, when we consider origin of ballad form, it goes back to 13th century. So this ballad, actually I have told you, when you want to write something about something, then first thing you have to reproduce. आपल्याला ज्यावेळी एखाद्या गोष्टीवर लिहायचं असते त्यावेळी पहिली गोष्ट आपल्याला सांगायची असते की त्याचं स्वरूप काय आहे. And describing nature is as good as defining the object. एखाद्या गोष्टीचं नेचर वर्णन करणं म्हणजे जवळजवळ नेचर वर्णन करणं म्हणजे जवळजवळ काय करणं आहे, त्याची डेफिनेशन देणं आहे. आणि डेफिनेशन ही आपल्याला उपयोगात येते. सो बॅलॅड इज डिफाइंड इन ऑक्सफर्ड डिक्शनरी. ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमध्ये याची डेफिनेशन दिलेली आहे. ए सिम्पल स्पिरिटेड पोएम इन शॉर्ट स्टांजा. हॅव यू एव्हर हर्ड बॅलॅड ऑफ शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराजांचा पोवाडा कधी तुम्ही ऐकलेला आहे का? इट इज अ सिम्पल अँड स्पिरिटेड पोएम. प्रेरणा देणारी, थोडीशी त्याच्यामध्ये लाईव्हलीनेस असणारी गोष्ट असते, साधी असते, जिवंतपणा असते, सामान्य माणसाच्या अनुभवामध्ये दडलेली ती कविता असते. अँड इट डज नॉट टेक लॉंग लाईन्स, लॉंग सेंटेन्सेस टू टेल द स्टोरी. शॉर्ट सेंटेन्सेस, डायरेक्ट सेंटेन्सेस, अशा प्रकारची वाक्य त्याच्यामध्ये वापरली जातात. So dictionary defines that it is simple spirited poem of short stanzas narrating popular story. बघा, आता ही जी डेफिनेशन आहे ती आपल्याला ज्ञात असलेल्या काही याच्यामध्ये बसते का बघूया. आपल्याला ज्ञात असलेला म्हणजे विष्णुबाळाचा पोवाडा ऐकलाय का तुम्ही? विष्णुबाळा हा तांबव्याचा एक माणूस ज्यानं आपल्या कुटुंबावर झालेल्या हल्ल्याचा बदला घेतला आणि काही माणसांचा खून केला. असं बदला, रिवेंज. रिवेंज घेतला म्हणजे रिवेंज ही त्याची पॉप्युलर स्टोरी ही, किंवा आणि त्याची गोष्ट वर्णन करून सांगितली आणि ती स्पिरिटनं सांगितलेली आहे, साधी आहे, लोकांच्या मनाला. म्हणजे हे जे त्याचं जे डेफिनेशन आहे, विष्णुबाळाचा पोवाडा हा साधा आहे का?
त्याच्यामध्ये लोकांच्यामध्ये ज्ञास असलेली फेमस गोष्ट आपण ऐकतोय का, त्याचं नॅरेटिव्ह कसं आहे, या गोष्टी आपण जर लक्षात घेतल्या तर दिस डेफिनेशन फिट्स इन देअर. सिमिलरली देअर इज पोवाडा ऑफ शिवाजी महाराज. Shivaji Maharaj, all povadas are simple and they are stories of some wars, battles in the life of Shivaji Maharaj. Yabbi Gum defines poem which is meant for singing. पोवाडा म्हणजे गायसाठी त्या लिहिलेला असतोय. यब्बी गम काय म्हणतो की पहिली गोष्ट तो एम्फॅसाइज काय करतो, एनी पोयम विच इज मीन टू सिंगिंग. इट इज नॉट अबाउट वन इंडिव्हिज्युअल, इट इज नॉट अबाउट पर्सन, इट इज इम्पर्सनल, इमटेरियल. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अदर पर्सन, नॉट युअर स्टोरी. Perhaps this ballad form is born out of communal dance while celebrating certain community events. काही समाजातील प्रसंग म्हणजे काढणीचा प्रसंग, सुगीचा प्रसंग साजरा करत असताना त्यावेळी नृत्य केलं जात होतं. त्यामधून अशा गाण्याचा जन्म झाला, असं त्यातून हे सुरू झालं, असं एक आपण मानायला काय हरकत नाही. म्हणजे ऑन द आफ्टर 4 months ऑफ रिगरस वर्क, रिगरस वर्क्स जे आहेत त्यानंतर 4 महिन्यांनी सुगी येते. अँड सुगी इज अ सीझन ऑफ हॅपीनेस, सीझन ऑफ वेल्थ, सीझन ऑफ शोविंग जनरॉसिटी. अशा वेळी द पीपल व्हिजिटिंग द रिक, पळीच्या जवळ येणारे जे लोक असतील त्यांना तो शेतकरी काहीतरी देतो ना, आणि मग त्या रिटर्न मध्ये त्याला थोडेसं गाणं म्हणून दाखवायचं किंवा पोवाडा म्हणून दाखवायचा. या परंपरेमधून बॅलड जन्माला आला असेल असं यब्बी गम म्हणतो. नाउ अनदर वन थिंग ही टॉक्स अबाउट बॅलड. बॅलड बद्दल आणखीन एक गोष्ट तो बोलतो. दिस poems were written by those people who were not influenced by any outside influences. बाहेरून त्यांच्यावर कुठल्याही गोष्टीचा प्रभाव झालेला नव्हता. Their this community, and from that community only, they were not the people who wrote those ballads or sung those ballads, they did not go outside of their community and studied the ballads of other communities. दुसऱ्या कम्युनिटी मध्ये कसं गाणं लिहिलं जातं त्याचा अभ्यास त्यांनी केला नाही. So they on their own they wanted to tell their story. There was a tradition, parents passed it down to the next generation. The next generation a little bit tweaked with it and improved it and wrote it. F.B. Gum elaborately tells, असं तो सांगतो की ballad is a poem which is sung in the accompaniment of a musical instrument, and probably
this kind of song was first written or originally written in the communal celebrations or the seasonal celebrations of rural community. Common thing, and the most of the stories were impersonal. Personality was not there. This was the definition, but in 16th century, 16व्या शतकामध्ये म्हणजे 1500 ते 1600, बॅलॅड वॉज कन्सिडर्ड टू बी एनी पोएम. कोणत्याही कवितेला बॅलॅड म्हटलं जात होतं 16व्या शतकामध्ये. Poem of any kind was considered a ballad. कोणत्याही प्रकारच्या कवितेला बॅलॅड म्हटलं जातं. And printed by that poem was printed on a single sheet. एक सिंगल शीट होती, त्याच्यावर त्याला ती प्रिंट केली जायची. त्याला ब्रॉड शीट म्हटलं जातं. एका शीटवर जे प्रकार प्रिंट केलेलं आहे त्याला बॅलॅड म्हटलं जायचं. So it was song, and you cannot attribute these characteristics to the ballad. The ballad is divided in two types. Ballads are divided in two types. So what are these two types? Ballads are first traditional ballads or folk ballads, and second they are literary ballads. Two kinds of ballads were there. Now let us consider what is folk ballad or traditional ballads. Folk or traditional ballads, as we have discussed in F.B. Gumb's definition of ballad, गमच्या त्या डेफिनेशन मध्ये जशी आपण चर्चा केली की इट वॉज डेव्हलप्ड इन ए कम्युनल ऍक्टिव्हिटी, डान्स or the reaping season. So these ballads were anonymous. These were anonymous poets in the ancient times, handed down to our generation by word of mouth. Traditionally, in few communities, a kind of dance song which fit the description or definition of ballad was written by anonymous person. This person passed it down to his children. His children passed to his grandchildren, and in the process everything evolved. In the process everything evolved. So ballad was written in the traditionally it was written, परंपरेने तो लिहिला जात होता, and it was written not by a known person. It was not written by a known person. कोण माहित नव्हता तो. He was anonymous. He passed this anonymous person, anonymous person passed it to his son. Now times also changed, the sensibilities of son also changed, and they
परफॉर्म्ड दॅट बॅलॅड इन अ डिफरंट वे. ह्या पासेजच्या प्रक्रियेमध्ये मुलानं बदल केला ना त्याच्यामध्ये. देन ही पास्ड इट डाऊन टू ग्रँडसन. ग्रँडसन डिड समथिंग डिफरंट टू इट. सो the ballad evolved over the time because it was passed down to the next generation with the word of mouth. हे एक ट्रॅडिशनल बॅलॅडचं महत्व आहे, किंवा ट्रॅडिशनल बॅलॅड असा बॅलॅड की जो कोणी लिहिलाय तो माहीत नव्हता, जो शब्दांनी गात गात एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे जात होता. इट हॅड नो रिटन फॉर्म. लिखित फॉर्म नव्हता, त्याचं मनुस्क्रिप्ट नव्हतं. इट वॉज ओरल फॉर्म. ओरली इट वॉज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. परंपरेनं तो एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन पर्यंत पाठवला जात होता. इट वॉज अ वर्बल सॉर्ट ऑफ पोएट्री. शब्दांकित केलेली कविता होती. नाउ वेन टाइम पास्ड, as it was passed from with the word of mouth, तोंडीती खाली जात असल्यामुळं it was when the next generation took it, they made certain changes. It naturally happened. नैसर्गिकपणे त्या गोष्टी घडल्या आणि ड्यू टू those circumstances some changes are found in the texts of ballads from generation to generation. Now, traditional ballads was not written by one writer. एका लेखकानं तो लिहिलाच नव्हता. Rather, it was product of many poets. बऱ्याच कवींची ते कंपोजिशन होतं. असे जे बॅलॅड्स आहेत त्या बॅलॅड्स मधलं एक्सलंट एक्झाम्पल आर द नट ब्राउन मेन और चेरी चेस. अति उत्कृष्ट या प्रकारच्या पोवाड्याची ही उदाहरणं आहेत. दिस ballads were first found between 1350 to 1550, means almost 14th century and 14th century to 16th century. या 2-250 वर्षाच्या कालावधीमध्ये द बॉडी ऑफ बॅलॅड ग्रीव अप. बॅलॅडची, ट्रॅडिशनल बॅलॅडची जी बॉडी आहे ती कधी वाढली? या कालावधीमध्ये 14 ते 16व्या शतकाच्या दरम्यान. अँड द फर्टाईल लँड फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ बॅलॅड. अँड बॅलॅड साठीची जी सुपीक जमीन कुठं होती? नॉर्दर्न इंग्लंड अँड सदर्न स्कॉटलंड. उत्तर इंग्लंड आणि दक्षिण स्कॉटलंड याची जी बॉर्डर आहे, इंग्लंडचा आकार लक्षात घ्या. युरोपच्या त्या कोपऱ्यामध्ये असा उंचच्या उंच असा एक बेट आहे आणि त्या बेटावर साऊथ बाजूला इंग्लंड आहे. म्हणजे इंग्लंडच्या उत्तरेला आणि वर नॉर्थ बाजूला जे स्कॉटलंड आहे त्याच्या दक्षिणेला, म्हणजे त्याच्या बॉर्डरवरची जो समाज होता त्या समाजामध्ये बॅलॅड फॉर्म लिहिला जायचा. मोस्ट ऑफ दीज पीपल वेअर आयदर स्कॉटिश और नॉर्दर्न इंग्लिश पीपल, and they wrote their poems in their own dialect. आणि त्यांच्या कविता किंवा त्यांच्या ज्या बॅलॅड्स आहेत ते त्यांनी त्यांच्या भाषेमध्ये लिहिले. असे जे बॅलॅड्स परंपरेनं वाढत जातात बघा, यांना वाढणारे पोवाडे म्हटले जातात किंवा बॅलॅड्स ऑफ ग्रोथ, किंवा त्यांना खरे ऑथेंटिक मीन्स खरे बॅलॅड सुद्धा म्हटले जातात. Now, these traditional ballads were sung
and while singing the performer performed dance as well, or his accompanying people, they danced. Now these oral stories told in the form of verse named ballads were in the memories of people. They were collected. They were collected in the latter time, but they passed from generation to generation. And when educated class of people came and different kind of entertainment appeared, ballad lost its importance. However, the low class people, people belonging to low class, they enjoyed ballad form, ballads. गरीब लोकांना ते आवडायचे, म्हणून they were called the darling songs of common people. डार्लिंग म्हणजे आवडती गाणी, सामान्य माणसाची आवडती गाणी म्हटलं जायचं. Such collection of oral songs is done by Percy. पर्सी नावाच्या व्यक्तीनं हे कलेक्शन केलेलं आहे. And he published it in the Relics of Ancient English Poetry in 1765. आता हे पब्लिश केल्यानंतर त्याचं जे सौंदर्य, त्याची जी मेलडी त्यांना लक्षात आली, त्यानुसार मग जे खरंच शिकलेले, ज्यांनी कवितेचा अभ्यास केलेला होता, कविता लिहायसाठी वेगळा त्यांना इंटरेस्ट होता, अशा व्यक्ती त्या प्रेमात पडल्या. People having been to universities, graduates, postgraduates, the learned people, they liked these ballads and the beauty of their rhythm, and they tried to create their own ballads. During the romantic period मध्ये हे ballad लिहिले गेले by the literary people, and new genre came out of it, and that is the literary ballad. आणि नवीन एक फॉर्म जन्माला आला, तो म्हणजे लिटररी बॅलॅड. सो बॅलॅड इज डिवायडेड इन टू पार्ट्स. वन इज ट्रॅडिशनल बॅलॅड, एक पारंपरिक किंवा ऑथेंटिक बॅलॅड, आणि दुसरा लिटररी बॅलॅड. लिटररी बॅलॅड इज नथिंग बट इट इज रिटन in the imitation of traditional ballad. पारंपरिक जे पोवाडे होते त्या पोवाड्यासारखाच तो लिहिला जायचा. The difference between these two ballads was the first ballad, who wrote first ballad was not known, whereas the literary ballads were written by a person who was known. The ballad written by, means a traditional ballad or authentic ballad was written by a common man, a shepherd, a villager, a farmer, and they were passed from generation to generation. But literary ballad, poets wrote it, कवी लिहित होते, and they said that I have written this ballad, and मी हे लिहिलं हे सांगत होते. They owned and they published it, आणि ते प्रकाशित करत होते. So literary ballads are those ballads
which were written by known people. They were owned by poets. कवींनी स्वीकारलेले होते. They were more polished than traditional ballad. पारंपरिक बॅलॅड होते त्याच्यापेक्षा जास्त पॉलिश्ड ते होते. अँड दे वर लेंदियर आणि दीर्घ होते. नाउ दिस लिटररी बॅलॅड्स, हे कवींनी लिहिलेले जे बॅलॅड्स होते, दोज वेर कॉल्ड द बॅलॅड ऑफ आर्ट. या पोवाड्यांना कलात्मक पोवाडे म्हटले जातात. मीन्स यू हॅव टू अंडरस्टँड दिस प्रोसेस. ही प्रोसेस तुमच्या लक्षात घ्यायला पाहिजे की ट्रॅडिशनल बॅलॅड्स प्रूव्ड अ ग्रेट इन्स्पिरेशन टू द रायटर्स ऑफ लिटररी बॅलॅड्स. वाङ्मयीन पोवाडे जे होते ते लिहिण्यासाठी जे पारंपरिक पोवाडे होते ते एक प्रेरणास्थान बनलं होतं, प्रेरणा बनली होती. आणि त्यामधून हे पोवाडे आले, द बॅलड ऑफ आर्ट. कुलरीज wrote the Rhyme of Ancient Mariner. The Rhyme of Ancient Mariner. It is long poem. It is divided in 5 parts. 5 भागामध्ये किंवा अशी ती डिवाइड केलेली आहे. ला बेली डॅम सॅन्स मर्सी ही जॉन कीट्सची पोयम, हा सुद्धा एक पोवाडा आहे. किंवा लेडी ऑफ शार्लट, द लेडी ऑफ शार्लट इज ऑल्सो ए बॅलड फॉर्म. बट दीज बॅलड्स वेर रिटन बाय द प्रोफेशनल पोएट्स. कवींनी लिहिले होते. सो दे आर लिटररी बॅलड्स. इवन ballad writing has continued until recently. Oscar Wilde wrote, the importance, तुम्हाला हे माहित नसेल पण ऑस्कर वाइल्ड हा सुद्धा 19व्या शतकातला शेवटच्या टप्प्यातला कवी आहे. 20व्या शतकातल्या अर्ली पार्ट मधला कवी आहे, लेखक आहे. त्यानं सुद्धा पोवाडे लिहिलेत. किपलिंग त्याच्यानंतरचं आहे, रुडियार्ड किपलिंग, ज्यांनी जंगल बुक लिहिलं, त्यांनी सुद्धा काही बॅलड्स लिहिलेले आहेत. नाउ व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज ऑफ बॅलड फॉर्म? सो बॅलड मीन्स द क्वालिटीज ऑफ बॅलड फॉर्म, लक्षणं पोवाड्याची. आता पहिली गोष्ट घेतली की त्याच्यामध्ये थीम्स आणि त्याच्यात सब्जेक्ट मॅटर या गोष्टींचा आपण विचार केला तर कोणते कोणते विषय आणि काय नेमकं याच्यामध्ये असतं याच्यावरून त्याचं एक लक्षण काय आहे हे आपल्याला डिफाईन करता येईल. सो द बॅलड फॉर्म युजली टोल्ड स्टोरीज ऑफ लव, ॲडव्हेंचर, वॉर अँड व्हायलन्स. प्रेम, साहसिकता, युद्ध आणि व्हायलन्स या गोष्टीवर हे पोवाडे लिहिले जात होते. इवन हॉरर स्टोरीज अँड ॲडव्हेंचरस स्टोरीज फुल ऑफ मर्डर, ब्लडशेड इज फाउंड इन बॅलड्स. म्हणजे इवन शिवाजी महाराजांच्या किंवा विष्णू बाळाचा याच्यामध्ये ह्या गोष्टी आहेत. तसंच जुन्या इंग्रजी ह्याच्यामध्ये सुद्धा या गोष्टी होत्या. मोस्टली रिवेंज वॉज द थीम ऑफ दिस रायटिंग बॅलड्स. बदला ही याची थीम होती. स्टोरीज ऑफ मर्डर ऑफ अ गिल्टी लवर, अपराधी प्रेमिकाची गोष्ट. बिट्रेल ऑफ विमन, वॉर, लव, जेलसी. Even supernatural elements entered. Supernatural elements were in the ballad form. कुलरीजची ख्रिस्ताबेल किंवा द लेडी ऑफ शार्लट या दोन्ही बॅलडमध्ये आपल्याला भूत किंवा शाप
अशा गोष्टी पाहायला मिळतात आणि ह्या आपल्या याच्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. आर.जी. रीस असं म्हणतो, the subject matter or the themes which are discussed in ballad are just like folk stories or old fairy tales, a subject for study by anthropologists, मानवशास्त्राचा अभ्यास करणारे, सायकोलॉजिस्ट, मानसशास्त्राचा अभ्यास करणारे किंवा इतिहासकारांच्या दृष्टीनं त्या गोष्टी अभ्यासाच्या आहेत. The Robin Hood story means the looter who distributes his loot among the poor people is a kind of theme which is found Robin Hood ballads. Even the stories which were told by about the Yeshu Christ, they were also popular. Those were called religious ballads. म्हणजे थीमचा विचार केला तर यानुसार हे एक लक्षण आहे. Then there is the use of ballad meter. Ballad meter is a special meter which is used to write ballad. पोवाडा लिहिण्यासाठी वापरलेलं जे एक स्पेशल मीटर आहे, त्या मीटरच्या माध्यमातून ही आपण बॅलॅड आयडेंटिफाय करू शकतो किंवा बॅलॅड लिहित असताना त्या प्रकारच्या मीटरचा वापर केला जातो. सो स्पेशल फीचर इज द बॅलॅड मीटर. इट इज मोस्ट कॉमन, व्हेरी सिंपल मीटर. हे सामान्य सिंपल मीटर आहे. देर आर 4-3-4-3 स्टांजा, 4-3-4-3 स्टांजा, आणि त्याच्यामध्ये दुसरी आणि चौथी ओळ राईम होते. समजा दिस आर 1-2-3-4, 1-2-3-4-3 verse form, stanza form. And this in this second line rhymes with fourth line. Second line rhymes with fourth line. Second line rhymes with fourth line. This ballad meter, हे बॅलॅड मीटर आहे. काय आहे याच्यामध्ये? दुसरी ओळ चौथ्या ओळीशी म्हणजे दुसऱ्या स्टांजातल्या पहिल्या ओळीशी राहीम होते. सो दिस वॉज ballad meter. There were first and third lines were usually blank. Now usually blank means what? 4-foot iambic meter is used first. पहिल्यांदा काय केलं जातं? 4 feet म्हणजे 4 फूट आहेत. ओके. 1 फूट म्हणजे 1 युनिट. 2 किंवा 3 उच्चारांचं ज्याच्यापासून शब्द बनतो असे 4 फीट त्याच्यामध्ये असायचे. एका साऊंडचे 4 साऊंड असायचे आणि ते इयाम्बिक मीटर असायचे. आणि त्याच्या खालच्या लाईन मध्ये 3 फीट असायचे म्हणजे 1 ब्लँक असायचा. तर अशा प्रकारचं बॅलॅड मीटर वॉज युज्ड in writing ballads. Another one characteristic feature is the use of refrain. Dhrupad.
एखाद्या गाण्यामध्ये दर 4 ओळीनंतर जे रिपिटेशन होतं त्याला ध्रुपद म्हणतात आणि त्याला रिफ्रेन म्हणतात. युजली इन इंग्लिश पोवाडा देयर इज यूज ऑफ रिफ्रेन. Instead of in the second and fourth line, this kind of refrain was used. दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीमध्ये रिफ्रेन वापरला जायचा. आता रिफ्रेन मध्ये काय रिपीट केलं जायचं? अ लाईन, एखादी ओळ, और ए फ्रेज किंवा सिंगल वर्ड. इट वॉज पिरियडिकली रिपीटेड. एका विशिष्ट वेळेनंतर तो पुन्हा रिपीट केला जायचा. टू होल्ड इंटरेस्ट और टू ब्रिंग बॅक द ऑडियन्स, प्रोव्हाइड कनेक्शन टू दिस नॅरेशन. नॅरेशनला गोष्टी कनेक्शन, एक लिंक प्रोव्हाइड करण्यासाठी हे असं केलं जायचं. नाउ देर आर फ्यू एक्झाम्पल्स. In Robert Burns, this is Love Am I, so deep in love am I. This was repeated. It is a refrain. Out of the sea came he, went down into the sea. This refrain was used. This kind of refrain was used. The next characteristic feature of ballad form is use of dialogue. Have you ever heard ballad of Shivaji Maharaj or ballad in Marathi? मराठीमध्ये एखादा पोवाडा जर तुम्ही ऐकला असेल तर त्याच्यामध्ये संवादाचा वापर करतात. शिवाजी महाराज said this to Afzal Khan said this to Shivaji Maharaj. That kind of an actual dialogue is recited by the person. तो डायलॉग म्हणजे हा, आणि त्याच्यामध्ये he asked, she answered, unprepared dialogues are found in this kind of ballads. अशा पोवाड्यामध्ये असे डायलॉग आपल्याला पाहायला मिळतात. लॉर्ड रेंडाल हा एक पोवाडा आहे जो कुणी लिहिलाय माहित नाही, पण त्या पोवाड्याची सुरुवात अशी असते होते, ओ वेअर हॅव ए बीन लॉर्ड रेंडाल माय सन. ओ हे लॉर्ड रेंडाल कुठं गेला होतास, कुठं होतास इतका वेळ. ओ वेअर हॅव यू बीन हँडसम यंग मॅन, हे तरुणा कुठं होतास. हा डायलॉग, इट इज बिगिनिंग ऑफ कॉन्व्हर्सेशन. आणि अशा प्रकारची कॉन्व्हर्सेशन्स, संभाषण बॅलॅड फॉर्म मध्ये होती. म्हणून हॅव्हिंग डायलॉग इज ऑल्सो वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ बॅलॅड्स. रिपिटेशन मीन्स certain phrase, certain stanza, some words which create music were repeated again and again. Those were called repetitions. And these repetitions, there are so many examples. Alone, alone, all alone, alone on a wide, wide sea. आता किती बघा याच्यामध्ये रिपिटेशन आहे. And fare thee well, my only love, and fare thee well a while. A red rose मध्ये a fare thee well, fare thee well, and fare thee well याचं रिपिटेशन केलेलं आहे. याला इन्क्रिमेंटल रिपिटेशन म्हणतात. रिपिटेशन, it is in just as the story progresses, to bring back memories to the audience. This incremental repetition is used by the balladist. पोवाडेकार या गोष्टी वापरतो. Then use of stock phrases. If you carefully listen the povada, you will see that in povada certain words, certain phrases are usually repeated. काही phrases, काही गोष्टी
साधारणपणे रिपीट केलेल्या वाटतात. तसं मेरी मेन, इंग्रजीमध्ये मेरी मेन, जंटल नाईट, बॉनी लास, जंटल नाईट, कलर्स, रेड कलर, व्हाईट कलर, these kind of phrases are used. They are part of that system. की त्याच्यामधले ते शब्द वापरले जायचे. For even there is abrupt opening. Abrupt means sudden. अचानकपणे गोष्टीच्या मध्ये आपण शिरतो. असं बिल्टअप करून पहिल्यांदा प्रस्तावना, नंतर त्याचं इंट्रोडक्शन, नंतर all these kind of things, first forward and then entering on the subject, this kind of thing is not found in ballad. हे ballad मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाही. डायरेक्ट एंट्री. Oh, where have you been, Lord Rendal, my son? Oh, where have you been, my handsome young man? डायरेक्ट त्याच्यामध्ये हे केली जाते. Ballad, impersonality of ballad is also one of the characteristic quality of the writer writes it. लेखक लिहितो, कवी लिहितो किंवा ती व्यक्ती लिहिते, पण लिहित जरी असली तरी सुद्धा स्वतःच्या भावना किंवा स्वतःचे विचार, स्वतःची कॉमेंट्स ते याच्यामध्ये काही करत नाहीत. पर्सनल रेफरन्स, पर्सनल meddling in the matter is completely avoided by the poet. तर अशा प्रकारे we have this ballad form. अशा प्रकारे आपल्याकडे हा ballad form आहे.